قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى رسول وعبنا شيخنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته وإلى رسول المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسلي فرعهم أن الله يعطي درجاتهم بالجنة وينفعون بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الأستاذ العزام الفاكر المقدم محمد بن علي بن وسليم الرحيم وجميع سادتنا آل أبي علوي وسليم الرحيم أن الله يري الجديم الجنة وينفون بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سادتنا الصفية ما كانوا على أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا. إياك نعبد وإياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا السيف الرطيب قد بالإرشاد وقات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصلي فرعهم أن الله يعلي درجاتهم الجنة وينفعون بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين والحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح الشيخ محمد رشيد عبد الله البنجالي وإلى الشيخ عبد الصمد الفاني أن الله يري الجنة الجنة ينفعون بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى درجة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عداد نعم الله الضالي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kegiatan kita yang dimulai dari pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Hadad dan dilanjutkan sedikit pengajian majelis taklim
di mana insya Allah akan terus kita laksanakan setiap malam Sabtu. Pada waktu malam Sabtu yang kemarin kita membahas tentang masalah i'tidal, kemudian kunut, kemudian lanjut dengan sujud, kemudian dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Kita ambil kemarin dari kitab Furaqatil Ubudiyah. Malam ini kita mencoba untuk melihat bagaimana tata cara yang disampaikan dalam kitab Sabilal Muhtadin. Artinya mempertajam dari apa yang sudah kita sampaikan pada waktu malam Sabtu kemarin. Dan disyaratkan pada i'tidal itu 3 macam atau 3 perkara. Kalau pada waktu ruku kemarin disyaratkan 2 macam. Nah, ini pada waktu i'tidal syaratnya yang boleh dikatakan bahwa i'tidalnya itu sempurna atau sah, maka harus memenuhi 3 persyaratan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin. Syarat yang pertama dan yang kedua itu sama dengan syarat ruku, yaitu yang pertama syaratnya adalah tumakninah, yaitu berhenti. Itu kira-kira yang dinamakan dengan tumakninah tadi adalah anggota tubuh kita itu kada lagi bergerak-gerak tangan. Sami Allahu liman hamidah. Kada lagi tangan belambai-lambai ini gini. Kalau belambai-lambai gini kan berarti tangan kita itu masih dalam keadaan tidak berhenti. Nah, syarat di sini disampaikan bahwa anggota tubuh itu tetap pada posisi i'tidal. Kalau kemarin pada waktu ruku itu tumakninah minimal apabila sudah membaca kata subhanallah. Itu ukuran untuk ruku kemarin. Yang aman subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau yang terpendek subhana rabbiyal azim. Nah, kalau tumakninah pada waktu i'tidal ini ukurannya adalah anggota tubuh jangan sampai lagi kesana kemari bergerak, tangan tuh tetap pada posisi di sekitar paha. Itu dinamakan dengan tumakninah. Jadi ukurannya itu. Kemudian yang kedua, jangan menyengaja atau memiliki tujuan yang lain untuk bangkit. Tidak ada tujuan lain membungkukkan tubuh posisinya kecuali tujuan adalah untuk ruku. Artinya apabila kada sengaja menundukkan tubuh pada waktu ruku karena mengambil sesuatu atau karena menapak nyamuk atau karena terkejut dan sebagainya, maka itu tidak memadai yang dinamakan dengan menyengaja pada waktu menundukkan ruku. Nah, sama ketika ini bangkit dari ruku, ini sengaja memang benar-benar sengaja untuk bangkit i'tidal, bukan untuk tujuan yang lain atau terkejut atas segala sesuatu. Misalnya gini, pian ruku tiba-tiba mendengar karena bulan puasa misalnya mendengar laduman, tahu terkejut, sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti itu kan karena terkejut, berarti tidak niat untuk sengaja bangkit dari ruku menuju i'tidal. Nah, syarat yang di sini ditentukan adalah sengaja bangkit kepada berdiri untuk semata-mata melakukan i'tidal. Makanya dikatakan jika berdiri ia karena terkejut daripada sesuatu, maka tiadalah memadai berdirinya itu akan i'tidal. Nah, berarti itu. Tetapi, nah sini, jika rukunya ia merasa ragu ia di dalam rukunya, misalnya ruku tapi merasa ragu di dalam rukunya itu apakah dia sudah membaca Fatihah ataukah belum. Ya ruku nih, tapi misalnya di sini dijelaskan merasa ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum,
maka berdiri ia supaya dibacanya akan Fatihah. Tetapi ketika dia berdiri, ternyata ia ingat bahwa dia sudah membaca Fatihah. Nah, pada waktu ruku tadi ragu-ragu, sudahkah membaca Fatihah, belumkah? Bangkitlah dia untuk membaca Fatihah, dan ternyata ketika bangkit dari ruku berdiri tadi, dia yakin sudah bahwa sudah membaca Fatihah. Maka niscaya di sini dikatakan memadailah berdirinya itu karena i'tidalnya itu dianggap sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian yang ketiga, jangan melanjutkan ia akan i'tidal lebih daripada sekedar zikir yang disunahkan. Nah, jangan menambah-nambahi. Tapi di sini ada nanti dijelaskan ada bacaan i'tidal selain daripada Rabbana lakal hamdun usamawati dan seterusnya sampai ba'du itu, nanti ada doanya ditambahkan kalau mau ditambahkan. Selain itu jangan menambah-nambah yang lain dikatakan di sini. Nah, kemudian dan disunatkan pada i'tidal itu mengangkatkan dua tapak tangannya beserta dengan permulaan mengangkatkan kepala hingga sejajar dengan kedua bahunya, yaitu mengucapkan intiqal yaitu sami Allahu liman hamidah. Nah, jangan Allahu Akbar. Nah, bangkit dari ruku Allahu Akbarnya, bukan, tapi adalah sami Allahu liman hamidah. Dan sunat bagi imam dan mubalik. Tahu pian mubalik nah? Sunat bagi imam dan mubalik. Mubalik itu kalau di Madinah, di Mekah, di Masjidil Haram atau tempat-tempat yang jamaahnya besar, biasanya ada di belakang itu yang menyuarakan sama seperti suara imam. Allahu Akbarnya nyaring, Allahu Akbar imam. Di belakang Allahu Akbar, itu mubalik namanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagi imam dan mubalik disunatkan menyaringkan dia karena bahwasanya ia jika intiqal. Maka apabila berdiri betul atau sempurna, dilepaskanlah akan dua tangannya, maka dibacanya bacaan seperti biasa, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan disunatkan membaca yang demikian itu bagi imam dan makmum dan yang sembahyang atau sholat sendirian. Nah, tetapi berbeda yang terdapat dalam matbu bahwasanya tiada disunatkan bagi imam melainkan Rabbana lakal hamdu. Jadi ada yang mengatakan di dalam majmu' disebutkan bahwa bagi imam itu disunatkan hanya sebatas Rabbana lakal hamd. Karena disunatkan melanjutkan selanjutnya, ini dalam majmu'. Tapi ini perbedaan pendapat. Tapi jadi kalau ada imam yang hanya sekedar membaca nakal itu memang ada dasarnya yang membolehkan. Bahkan disunatkannya di sini. Nah, artinya tidak sepanjang itu. Tapi kita memakai yang sampai habis. Dan sunat bagi yang sholat seorang atau sendirian, dan bagi imam yang redha makmumnya dengan panjang menambahi yang demikian itu dengan membaca. Artinya bagi yang sholat sendirian tidak hanya sampai min syai'in ba'du yang dibaca, tapi disunatkan membaca doa tambahan. Yang kedua, bagi imam yang makmumnya itu redha apabila imamnya ini pada waktu i'tidalnya lama, lalu imam membaca doa tambahan. Nah, tapi apabila makmumnya itu kadar redha, bemamai misalnya, bergurundul dalam hati kelawasan imamnya i'tidal, maka tidak disunatkan. Makanya di Masjidil Haram biasanya i'tidalnya juga lama. Apa yang dibaca? Yang dibaca di sini adalah al-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang pa'udal jaddi minkal jadi. Ini kalau dibaca. Dan sunat kemudian daripada zikir i'tidal itu hingga min syai'in ba'du,
membaca kunut di dalam i'tidal rakaat yang kedua pada sholat subuh, dan juga sunat dengan membaca satu ayat daripada Quran yang ada di dalamnya doa atau yang menyerupai doa seperti akhir suratul Baqarah. Nah ini, jadi ketika kita kunut itu sebenarnya berdoa. Jadi doa apapun yang kita baca itu dinamakan dengan kunut. Tapi kunut yang dianjurkan oleh baginda Rasul, yang sering dibaca Nabi, itu adalah seperti yang kita baca Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya sampai habis. Jangan sampai Allahumma hadini fiman hadait, aku kata kau belanja karena kada berduit. Nah, misalnya kan lain loh. Nah, Allahumma hadini fiman hadait itu yang dianjurkan. Nah, tapi kalau seandainya di antara kita yang tidak hafal doa kunut yang diajarkan baginda Nabi tadi, kita hendak berkunut juga. Apakah hanya sekedar kita mengangkat tantangan seperti ini lalu hanya diam? Biasanya setelah sendirian ya lah, hendak berkunut ya. Tapi doa Allahumma hadini fiman hadait kada hafal, lalu jadi alasan kada sembahyang subuh. Kenapa kada sembahyang subuh ya? Karena kada hafal doa kunut. Maka diperbolehkan membaca doa-doa yang lain. Misalnya doa yang diambil dari Al-Quran. Misalnya baca yang hafal apa? Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya, dan seterusnya sampai habis. Itu boleh dibaca bagi mereka yang tidak hafal doa kunut yang diajarkan oleh baginda Nabi. Tapi kalau seandainya hafal, maka itulah doa kunut yang terbaik. Maka diusahakan hafal. Nah, kemudian doanya tadi kunutnya Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika. Boleh kalau di sini bi rahmatikanya kededa. Di sini wa qini syarrama qadait wa qini syarrama qadait. Tapi ada juga riwayat yang lain mengatakan wa qini bi rahmatika syarrama qadait. Di sini wa qini syarrama qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah lafaz kunut yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat Baihaqi. Jadi yang meriwayatkan adalah Imam Baihaqi. Dan sunat bagi imam membaca kunut dengan lafaz jamak. Nah, ini kalau jadi imam maka jangan membaca Allahumma hdini, karena kalau Allahumma hdini berarti hanya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri berarti aku, nih itu artinya aku. Nah, bagi imam itu disunatkan membaca dengan lafaz jamak seperti dibacanya Allahumma dina fiman. Nah, tadi kan dini kan, jadi imam dina fiman hadait wa afina. Kalau sedangkan wa afini fiman afait wa tawallani, jadi imam wa tawallana fiman, dan seterusnya. Itu disunatkan hingga akhirnya, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian lanjut. Tetapi kalau seandainya imam membaca doa kunut dengan lafaz mufrad itu artinya sendirian tadi. Artinya kada dina-dina lagi tadi. Allahumma dini dia baca imam, kada Allahumma dina. Apakah boleh? Apakah sah kunutnya? Maka hukumnya di sini dikatakan boleh, tapi hukumnya makruh. Karena apabila disunatkan, sesuatu yang disunatkan kada digawi, berarti jatuh hukumnya menjadi makruh. Tadi dijelaskan bahwa disunatkan bagi imam membaca doa kunut dijamakkan. Maka ketika dia membaca mufrad atau sendirian, maka menjadi makruh hukumnya. Dan seperti kunut tiap-tiap zikir dan doa yang lain di dalam sembahyang. Nah,
maka bagi imam membacanya dengan lafaz jamak. Nah, melainkan doa-doa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka ia membawakan dengan lafaz mufrad atau tunggal, artinya tidak dijamak. Sebagai salah satu contoh, ketika dia jadi imam, hendaklah doa dengan lafaz tunggal itu, misalnya pada waktu membaca Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu pada waktu itu kada usah dijamak doanya. Kalau misalnya jadi imam lalu dibaca Rabbana ighfir lana warhamna dan seterusnya, nah kada. Ini khusus ya. Ini memang Nabi membacanya seperti itu yang diajarkan Nabi, maka jangan hendak dijamak. Lalu mentang-mentang jadi imam lalu dijamak misalnya, kada. Sama ketika doa setelah tahiyat akhir, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma ta'akhartu. Nah, itu kan itu juga tidak dijamak, tapi dalam keadaan mufrad. Hingga akhirnya kemudian pada tasyahud akhir juga itu. Adapun imam pada menentukan dirinya dengan doa pada tempatnya itu doa yang tiada maksur daripada Nabi Muhammad SAW, maka di sini dikatakan kalau doanya itu tidak yang diajarkan Nabi maka dijamak. Tapi kalau tadi sudah diajarkan Nabi maka mufrad, karena Nabi juga bacanya mufrad. Yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Mukhtaz. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Seandainya Jasidin dibaca imam akan doa yang tiada maksur dari Rasulullah SAW, maka dimakruhkan baginya membaca dengan lafaz mufrad. Nah, ulangilah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa seandainya Jasidin imam itu membaca doa yang tiada maksur, yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi, maka dimakruhkan baginya membaca dengan lafaz mufrad atau tunggal, berarti dijamak. Yang ni-nya tadi diganti jadi na. Dan inilah tempat yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dan sekiranya Jasidin seandainya, nah Jasidin bilang seandainya dibaca akan doa yang maksur dari Rasulullah SAW, maka diikutinya lafaz yang maksur itu, artinya jangan dirubah-rubah. Artinya kayak tadi yang salah maksur kan, contohnya Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu maksur dari Nabi, maka jangan dirubah menjadi jamak. Nah, kemudian Jasidin lagi kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfatul Mukhtaz, dan sunnah bagi yang sholat surangan. Nah, bagi yang sholat sendirian dan bagi imam yang redha makmumnya dengan panjang bacaan pada waktu i'tidal tadi, pada waktu posisi kunut, maka disunatkan membaca doa kunut Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi ada doa kunut Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau tadi kan Allahumma dini fiman hadait tadi yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau ini kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Apa doa kunutnya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa tawakkalu 'alaika wa nunsi 'alaikal khaira kulluhu nashkura laka wala nakfuruka wa nakhla'u wa natsuruka may yabjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Ini doa kunut diajarkan oleh Sayyidina Umar. Nah, telah meriwayatkan Baihaqi
Kalau seandainya sidin seumpama yang demikian itu daripada pekerjaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka apabila digabungkan ya sidin, apabila digabungkan antara doa kunut yang diajarkan oleh baginda Nabi dengan doa kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar, maka yang terlebih dahulu sunat didahulukan dibaca itu adalah doa kunut yang diajarkan oleh baginda Nabi. Artinya baca dulu Allahumma hdini fiman hadit dan seterusnya sampai habis, baru dibaca doa kunut yang diajarkan oleh Sayyidina Umar. Nah, tetapi ya sidin, apabila dikehendaki membaca dengan salah satunya daripada keduanya itu, maka hendaklah dibaca kunut yang pertama yang diajarkan oleh baginda Nabi. Nah, kalau seandainya memilih hendak doa kunut yang dibaca Sayyidina Umar kah atau hendak doa kunut yang dibaca Nabi, maka yang diutamakan adalah doa kunut yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita hafal, kalau kada hafal di rumah tempel aja di muka. Nah, ditempel di muka, di dinding, baca doa kunut. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap salawat dan salam atas baginda Nabi Rasulullah SAW dan keluarganya dan sahabatnya seperti diucapnya. Nah, ini membaca salawat dan salam setelah kunut tadi disunatkan. Di sini dicontohkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh. Kalau misalnya imam ada membaca yang gini lah, berarti ini memang keterangannya ada di Sabilal Mu'tadin. Tapi yang kita sering baca adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sunat pada sekalian kunut ini pada salawat dan salam kemudian mengangkatkan kedua tangan. Nah, ini sunat angkat tangan. Jadi jangan tangan ke bawah. Seperti sekalian berdoa yang lainnya. Nah, sama berdoa pun juga sunat mengangkat tangan. Karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW telah meriwayatkan akan dia yaitu Hakim berbeda dengan doa iftitah. Nah, beda dengan doa iftitah, berbeda dengan doa kemudian daripada tasyahud. Ya tadi doa Allahumma inni a'udzubika min azabin nari jahannam. Nah, itu kan kada perlu mengangkat tangan. Min azabil qabri dan seterusnya. Itu kada perlu mengangkat tangan. Ini cuma pada waktu membaca doa kunut yang disunatkan mengendahkan tangan. Dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang membaca doa menadahkan kedua tapak tangannya ke langit. Ini tapak tangan ke langit berarti yang ini. Jika dia minta doa dengan menghasilkan sesuatu, artinya minta sesuatu diberikan kepada kita, maka posisi tangan, telapak tangan yang putih ini ke atas, yang hitam ke bawah. Nah, ini. Tapi, nah sini tapi, ada tapinya. Tapi menadahkan dua belakang tangannya. Ini berarti belakang lah. Ini ke langit, berarti yang kayak ini berbalik. Yang pertama tadi kan telapak tangan nih. Apabila minta sesuatu diberikan kepada kita, maka tangan kita posisinya seperti ini. Tapi apabila nangka ini, nah misalnya nih, posisinya ada dua. Jadi satu nangka ini, satu ke bawah nangka ini. Entah nangka ini kah, asal jangan nangka itu aja misalnya. Nah, yang penting ada dua, yang putih di atas penting, versi kedua versinya yang hitam ke atas. Yang putih apabila minta sesuatu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua apabila sesuatu itu kita minta tidak ditimpakan kepada kita. Nah, ini. Di belakang kedua tangan ke langit jika minta doa ia dengan menolakkan sesuatu. Kita kadang hendak terjadi sesuatu terhadap diri kita, misalnya bencana, misalnya bala, ya kan? Kita kadang hendak kan bala nih turun kepada kita. Makanya biasanya doa tolak bala langsung berbalik kayak ini. Allahumma ta'annal ghala wal bala wal waba wal pasya wal munkar wasyuq wal mukhtalifat wa syai'a dan seterusnya. Maka dibalik rangka ini karena kita tidak menginginkan sesuatu itu terjadi pada kita. Tapi kalau sesuatu minta selamat, minta rezeki, minta anak berbini 4 misalnya, wah ini 4 tambah mencuri. Anak minta sesuatu maka tangan yang putih ke atas. Anak minta ya Allah turunkan hujan rahmat, maka tangan ke atas.
Tapi apabila minta sesuatu dihindarkan dari musibah bala bencana, maka tangan dibalik. Nah, jangan angka ini. Angka ini artinya kita menengadah. Nah, kalau berarti menolak. Mana nih? Dan disunatkan kemudian daripada kunut menyapukan dan tiada, tinggalan tiadanya. Tiada aja sebetulnya berubah arti. Dan tiada disunatkan daripada setelah membaca doa kunut itu menyapukan kedua tapak tangan kepada muka dan kepada yang lainnya. Artinya ada sunat nih. Kalau misalnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahu Akbar kada. Langsung aja dilepas tangan, dilepas seadanya. Kada perlu menyapukan ke sini. Nah itu. Tapi tidak disunatkan menyapukan lepas. Lain berdoa biasa itu disunatkan menyapu kedua muka. Dan disunatkan bagi imam menyaringkan membaca kunut baik itu pada sholat adaan maupun pada sholat qadaan. Mengqadha imam misalnya kan berjamaah mengqadha, maka tetap disunatkan untuk menyaringkan karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Berbeda yang lain daripada doa kunut, daripada segala doa yang di dalam sembahyang, maka tiada sunat bagi imam menyaringkan dia karena ketiadaan riwayatnya. Jam berapa? Berapa menit lagi? Amnya singkat aja. Kemudian Imam Mawardi hendaklah Imam Mawardi nih menyaringkan imam dengan kunut itu terkurang daripada nyaringnya membaca Fatihah. Ini ukuran nyaringnya lah, ukuran nyaring. Misalnya gini, imam membaca Fatihah nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring lah. Nah, doa kunut itu disuruh nyaring juga, tapi volumonya dikurangi sedikit daripada membaca Fatihah ini menurut Imam Mawardi. Kalau misalnya pada waktu membaca Fatihah misalnya volumenya kita putar sampai ke angka 3 misalnya nih, maka membaca kunut paling kadang boleh ke angka 12, artinya digemeti sedikit. Nah ini menurut Imam Mawardi. Jangan terpaling membaca Fatihahnya gemet kemudian membaca kunutnya nyaring daripada membaca Fatihah. Ini menurut pendapat Imam Mawardi. Adapun orang yang sembahyang seorang diri dan demikian lagi makmum pada tempat yang disunatkan baginya membaca kunut, maka hendaklah keduanya membaca kunut dengan perlahan. Nah, jangan nyaring nih imam nih. Dan apabila dibaca oleh imam akan kunut dengan nyaring, maka disunatkan bagi makmum mengucapkan amin dengan suara yang nyaring. Nah, inilah dengan suara yang nyaring. Jadi ya iman, Allahumma dina fi man hadait. Di belakang sunyi. Amin ya. Berarti itu ada sunat itu. Ini disuruhnya nyaring berarti amin. Nah, Allahumma dina fi man hadait. Amin. Ini ada Allahumma dina fi man hadait ngantuk kan? Amin. 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 Itu berarti kada nyaring kan itu? Iyalah. Nah, kada nyaring kan itu. Ini disuruh nyaring. Nah, disunatkan bagi makmum mengaminkan dengan suara yang nyaring bagi tiap-tiap doa yang dibaca oleh imam. Dan setengah daripada doa itu adalah salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW dan disunatkan bagi makmum mengaminkan dia. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaz. Nah ini, kalau menurut Ibnu Hajar membaca salawatnya, baca salawat, isi makmum tetap disunatkan mengaminkan kada membaca. Tapi, nah sebagian ulama di sini mengatakan apabila imam membaca doa kunut tadi, membaca salawat tadi atas Nabi, maka tiada sunat bagi makmum mengaminkan. Ini bagi sebagian ulama lah. Kalau menurut Ibnu Hajar tadi, maka si makmum tetap disunatkan mengaminkan. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan maka tiada disunat bagi makmum mengaminkan. Hanya saja hendaklah ia mengikuti imamnya pada membaca salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan saling menyalahkan. Tapi kamu kadang baca salawat karena ingkat 4 Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kenapa kamu membaca? Karena sebagian ulama mengatakan
makmum juga membaca salawat atas Nabi. Dan sunat bagi makmum membaca dia dengan perlahan atau diam daripada mendengar bagi bacaan, padahal mendengar bacaan imamnya atau membacakan dia asyhadu. Nah, seandainya nih ini baca asyhadu boleh ya. Maka yang pertama daripada tiga ini terlebih utama karena mengikuti perbuatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari tiga pendapat tadi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini mengatakan bahwa yang pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haytami tadi yang lebih utama Yazidin. Dan adakah batal? Ada yang bertakun, adakah batal sembahyangnya apabila dibaca oleh makmum pada ketika itu sodok tawa barorta? Nah, kata Syekh Ibnu Hajar batal sembahyangnya dengan dia, dan kata Syekh Ramli tidak batal. Nah, jadi beda pendapat lah, karena memang kalau masalah ilmu fikih ini jangankan beda mazhab, satu mazhab pun terjadi perbedaan pendapat. Jadi tujuannya supaya tidak saling menyalahkan. Sampai kapan? Mudah-mudahan minggu depan kita bisa masih melanjutkan. Ini masalahnya lanjutannya ini doa kunut bolehkah dibaca pada selain sholat subuh? Nah, bolehkah doa kunut dibaca pada waktu sholat sunat, pada waktu sholat jenazah? Ini penjelasan selanjutnya, mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahlil dhail. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'na syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.